کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ مدرسہ فیض العلوم تابع جمشید پور میں کئی سال تک میں نے علم دین حاصل کیا. وہاں کے اساتذہ کرام کی خدمت میں نے کی، بالخصوص حضور نقیب الاولیاء مفتی جھارکھنڈ قاضی جھارکھنڈ سیدی استاذی حضرت علامہ و مفتی عابد حسین قادری نوری مصباحی رحمۃ اللہ برکات کی خدمت انجام دی. حضرت ہمیشہ مجھے دعاؤں سے نوازتے تھے، اور بالخصوص مناظر اسلام رئیس القلم قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں ہر روز میری حاضری ہوتی تھی. میں ان کے فیضان سے ہمیشہ فیضیاب ہوا، اور آج ان کے فیضان سے فیضیاب ہو رہا ہوں، اس لیے کہ اگر حضرت کا فیضان نہ ہوتا تو آج یہ تنویر آپ کے سامنے بولنا تو دور کی بات، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہ کرتا. اگر حضرت کا فیضان نہ ہوتا تو آج میں تباہ و برباد ہو جاتا. مجھے جس سڑے ہوئے پیاج میں شامل کرنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر وہ ہمیشہ ناکامیاب رہا. اس پاک سرزمین کو ناپاک کرنے کے لیے ایک ڈنجر محسن آیا. ویسے اس کا نام تھا منظر محسن. ہم تمام طلبہ فیض العلوم نے اس کا نام ڈنجر محسن رکھ دیا. بالکل اس مولوی کی طرح، بالکل اس مولوی کی طرح سنی کا لگاتا ہوا دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلک اعلیٰ کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے. ایسا لگتا تھا کہ مسلک کا بہت بڑا وفادار ہے. اسی بنیاد پر میں کبھی کبھی اس کے پاس چلا جاتا تھا، کچھ علمی گفتگو بھی ہو جاتی تھی. ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کے مرید ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ میں حضور سرکار تاج الشریعہ کا مرید ہوں. بس حضور سرکار تاج الشریعہ کا نام لینا تھا کہ اس کے چہرے کی کیفیت گر گئی، غصے سے آنکھ لال ہونے لگے. انہوں نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے پڑھائی کیجیے. میں ان کے حجرے سے باہر نکل کر اپنا درسگاہ چلا گیا. یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو اپنے بزرگوں اور اپنے مشائخ سے یہ سنا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اگر ان کے درمیان ان کا ذکر کیا جائے تو محبت کرنے والوں کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے. یہ بات میرے دل پر کھٹکتی رہی. رات بھر یہ سوچتا رہا کہ آخر کیوں سرکار کا جو شریعہ کا نام سن کر اس کے چہرے کی کیفیت بدل گئی. دوسرے دن کسی بچے کے ذریعے انہوں نے مجھ کو بلوایا. میں حجرے میں داخل ہوا، دیکھا پہلے سے کچھ اور بھی بچے وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا بیٹھیے. میں بیٹھ گیا. میں دیکھا کہ پیکٹ سے 2000 کا نوٹ نکال کر بطور تحفہ دینے کی خواہش ظاہر فرمائی. میں نے صاف انکار کر دیا. میں نے کہا اللہ کا فضل ہے، اللہ کے رسول کی مہربانی ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں. یقین جانیے مجھے اس کے ناپاک ارادے کی بو ملنے لگے. یہ لوگ اپنے ناپاک مشن کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں چند پیسوں کے لیے لوگ اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. میں ان مولویوں کی بات کرتا ہوں جو کل تک حضور سرکار کا جو شریعہ کی شان میں تعریفوں کے پھول باندھتے تھے، مگر ان کو پیسوں کی چند گڈیاں تھما دی گئی اور اس نے چند پیسوں کی خاطر حضور سرکار کا جو شریعہ کی شان میں گستاخی بھی شروع کر دی. تو ایسے مولویوں سے مجھے سخت الرجی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ہمیشہ حق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو مت بیچیے. اپنے دل میں دنیا کی محبت مت ڈالیے. اس میں آپ کی کامیابی نہیں ہے. نمک روٹی کھانا پسند کیجیے مگر بزرگوں کی شان میں گستاخی مت کیجیے. میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ مہنگی مٹھائیاں میرے سامنے رکھی اور پیار سے کہا کھائیے، بالخصوص آپ کے لیے منگوایا ہوں. میں نے کہا اب بھی مٹھائی آپ ہٹائیں اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرے پیر و مرشد حضور سرکار تاج الشریعہ کا نام سنتے ہی آپ کے چہرے کی کیفیت کیوں بدلی. میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکوں کو آنکھوں سے اشارہ کیا. اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ وہ جو لڑکے تھے وہاں
तमाम लोग दावत इस्लामी से जुड़े हुए थे। मैं किसी पर तोहमत नहीं लगा रहा हूं, जो मैंने देखा बस वही आपके सामने बयान कर रहा हूं। कहने लगा तनवीर ये वीडियो देखो। मैंने देखा कोई खबीस हुजूर सरकार का जो शरिया को मुनाज़रे की दावत दे रहा था, चीख चीख कर कह रहा था कि ताजुल शरिया में इतनी हिम्मत है तो आए मुझसे मुनाज़रा करें। कहने लगा देखो तनवीर इस दौर के सबसे बड़े आलिम ताहिरुल कादरी है, इतनी बड़ी हस्ती को ताजुल शरिया में कुफ्र का फतवा लगाया, वो भी बिना तहकीकात के। कहने लगा ताहिरुल कादरी का मकाम इतना बुलंद है कि 19 साल ताहिरुल कादरी ने इमाम आदम अबू हनीफा अन्हु से ख्वाब में इल्म दीन हासिल किया और 35 साल मगरिब की वजू से फज्र की नमाज पढ़ी। अब आप बताओ इतने बड़े आलिम दीन की शान में गुस्ताखी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया यकीन जानिए, जब मेरे सरकार हुजूर ताजुल शरिया की शान में कोई अधरा भी गुस्ताखी करता है तो मैं ये नहीं देखता कि गुस्ताखी करने वाला किस मकाम का है, किस लेवल का है, उसका पावर क्या है। मेरे दिल में मेरे शेख के लिए बेपनाह मोहब्बत है। भला मेरे सामने मेरे शेख की शान में गुस्ताखी करे और मैं चुपचाप देखता रहा? नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैंने फौरन कहा ये वीडियो दिखाकर लोगों को गुमराह करना मत करो, ये क्या मुनाफा की बात करेगा। इसकी औकात है कि हुजूर सरकार ताजुल शरिया के सामने खड़े होने की, इसकी औकात है हुजूर सरकार मुहद्दिस कबीर के सामने खड़े होने की। इतना सुनने के बाद जनाब के चेहरे की कैफियत फिर बदलने लगी। मैंने कहा चेहरे की कैफियत मत बदल के, अब तक आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अब मैं बोलूंगा, आप सुनोगे। अरे जिस ताहिरुल कादरी हुजूर सरकार ताजुल शरिया के और हुजूर सरकार मुहद्दिस कबीर के सामने खड़ा हो गया, उस दिन ताहिरुल कादरी आगे से गिला और पीछे से पीला कर बैठेगा। मुनाज़रे की बात करते हो, हिम्मत की बात करते हो। अफ्रीका में हुजूर सरकार ताजुल शरिया और सरकार मुहद्दिस कबीर ने ताहिरुल कादरी से मुनाज़रा करना चाहा तो क्या ताहिरुल कादरी डरकर मस्जिद की दीवार बांधकर भाग नहीं गए थे? उसके बाद मस्जिद में गोली नहीं चली थी? तुम्हारे पेशवा ने तो कहा था कि मैं अपनी जान बचाने के लिए दीवार बांधकर निकल गया। तो मैं कहता हूँ क्या हुजूर सरकार ताजुल शरिया और हुजूर सरकार मुहद्दिस कबीर क्या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी? गोली तो इनके लिए भी थी, लेकिन ये उलमाए हक हैं और गोली तो गोली अगर तो छुटता तो मुनावरे से उठ कर नहीं जाते। अरे तेरा ताहिरुल कादरी कायर है, कायर। हिजड़े की फौज लेकर घूमने वाला कोई शेर नहीं बनता। अगर शेर देखना है तो बरेली चला जा, अगर शेर देखना है तो भोती चला जा। और तू किस परहेजगारी की बात करता है? ताहिरुल कादरी का सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ी मक्कारी, सबसे बड़ा फरेब। अगर आपको यकीन नहीं है तो नेट पर देख लो, एक तकरीर में ये कहता नजर आ रहा है कि मैंने इमाम आदम अबू हनीफा अन्हु से 19 साल तालीम हासिल किया और कई साल के बाद कहता है कि मैंने इमाम आदम अबू हनीफा अन्हु से 8 साल तालीम हासिल की। एक और मक्कारी सुनिए, ये बात सब लोग जानते हैं कि इमाम आदम अबू हनीफा अन्हु ने 45 साल इशा की वजह से फज्र की नमाज पढ़ी और सरकार सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 40 साल इशा की वजह से फज्र की नमाज पढ़ी। और ये कादरी का वजू इतना मजबूत है कि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन का वजू तो इशा से फज्र तक बाकी रखते थे। और ये ताहिरुल कादरी कहता है कि मैंने 35 साल मगरिब की वजह से फज्र की नमाज पढ़ी। ये वही कादरी है जिसने मुमताज कादरी के हवाले से कहा था कि मुमताज कादरी के हवाले से कहा था कि मुमताज कादरी ने गुस्ताखे रसूल को गोली मारकर गलती की। ये है ताहिरुल कादरी का अकायद। ताहिरुल कादरी को मसलके अहले सुन्नत और मसलके आला हदीस से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि उसको इस्लाम ही से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कई मुल्ला दुनिया में पैदा हो गए हैं जो अपने आप को ये बताते हुए नजर आएंगे कि मुझे आला हदीस से बेपनाह मोहब्बत है। अरे जिसको मसलके आला हदीस से मोहब्बत हो और वो सरकार ताजुल शरिया की शान में गुस्ताखी करेगा, हरगिज़ नहीं। अरे जिसके दिल में मसलके आला हदीस की मोहब्बत हो और वो हुजूर सरकार मुहद्दिस कबीर की शान में गुस्ताखी करेगा,
ہرگز نہیں. صحیح معنوں میں پوچھئے تو